محترم قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی صدر محترم صاحب، اس عظیم الشان اجلاس عام کی نظامت کر رہے ہمارے محترم مخلص ناظم جلسہ صاحب منہاج العلوم رتنی کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اس جلسے میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تقریریں آپ جلسے میں بہت زیادہ بھی سنتے ہیں، یا یوٹیوب کا زمانہ ایسا ہے کہ آدمی چاہے تو کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی بھی تقریر کسی کی بھی سن سکتا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ تقریر سنی جائے، سوال یہ ہے کہ تقریر سننے کے بعد اس کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہوتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اسلام کے اندر پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی پوتر کتاب، جس کتاب کے اندر آج تک کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی چینجنگ آئے گی، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا، اور ایسا نبی جس نبی کی کسی بھی اینگل سے اس نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، کسی بھی اینگل سے، تو اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے، ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی اہمیت اور فضیلت والی نبی کو ماننے کے بعد، اس نبی کی امت ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حالات کے اوپر کبھی جائزہ لیا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ کھانے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، کس ہاتھ سے پینا چاہیے، اس ہاتھ سے، کس ہاتھ سے، کسی سے پی لیا۔ شادیوں میں دیکھیے، بات کرنے میں دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمان چلے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بات کرے تو لگے مسلمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس نبی کی سیرت کو پڑھنی چاہیے، صرف تقریر سن کر کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ تقریر سننے کے بعد غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، ایک منتر بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد اور دیگر آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور منتر بھی پڑھے جائیں گے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی نبی کے بارے میں فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے، ایک ایسا رشی منی تمہارے درمیان میں آیا ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ نبی پریشان ہو جایا کرتے ہیں،
जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, जो नबी तुमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस नबी को तकलीफ होती है जब तुम तकलीफ में हुआ करते हो, उस नबी को परेशानियां हुआ करती है जब तुम परेशान हुआ करते हो। ऐसा रसूल, ऐसा पैगंबर और ऐसा ऋषि मुनि हमने तुमको दिया है जिस रसूल के दिल में तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है। मान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि ये भाई सुकून की जिंदगी में रहे, वो इस हाल में और इस परेशान में रहा करते हैं कि ये मुसलमान भाई कभी भी परेशान ना हो। रऊफुर रहीम, निहायत ही मेहरबान, निहायत ही मुसलमानों के ऊपर रहम करने वाले, इंसानियत के लिए निहायत रहम करने वाले, निहायत दयालु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की आयत है। नबी अकरम की ये सिफत है हसना, और नबी अकरम की ये सिफत जरा देखो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े परेशान, इतने परेशान जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया, नबी अकरम को जब नबी बनाया गया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया गया, और नबी अकरम से कहा गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ऐ कम्बल ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, उठिए और लोगों को डराइए, लोगों को जहन्नम के बारे में बताइए, लोगों को अज़ाब अलीम के बारे में बताइए। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, नबी अकरम गए और पहाड़ के ऊपर चढ़े। उस जमाने में ये माइक का सिस्टम नहीं था, ये बॉक्स का सिस्टम नहीं था, ये तमाम चीजों का सिस्टम नहीं था। उस जमाने के अंदर अगर अपनी बात किसी के सामने रखनी होती थी या लोगों में ऐलान किया जाता था तो वो ऊंची जगह में खड़े होकर के लोगों को बताया करते थे। नबी अकरम भी पहाड़ के ऊपर चढ़े, सफा पहाड़ के ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद इमाम कायनात ने एक एक कबीला का नाम ले ले करके बुलाया, एक एक कबीला वालों को नाम ले ले करके बुलाया, सबको बुलाया। फिक्र थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को भी देखा, जन्नत को भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी, इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी बुलाया, आपको भी हुक्म दिया गया। यही चीज श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर ये मंत्र भी मौजूद है। हिंदू भाइयों, अगर आप आए हो इस जलसे के अंदर, इस समारोह के अंदर अगर आपने तशरीफ लाया है तो आप भी सुनो, क्योंकि ये नबी सिर्फ हमारा नबी नहीं है बल्कि ये नबी तुम्हारा भी नबी है। उस नबी ने तमाम लोगों को बुलाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात आपने कही और ये फरमाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अपनी जबान से तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि नबी को ये मालूम था कि जो शिरक करके मरेगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, वो जन्नत में कभी जा नहीं सकता है। कुरान की आयत मौजूद है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिरक की हालत में मरा और उसने अगर तौबा नहीं किया, उसी हाल में उसकी मौत हो गई तो दाखिल अन्नार, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। नबी अकरम ने फरमाया, लोगों तौहीद को अपना लो, अल्लाह को अल्लाह मान लो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह से अपनी हाजतें रखो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ही को पुकारा करो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अगर तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो तुम कामयाब हो जाओगे।
नबी अकरम ने एक एक कबीला वालों को बुलाया और आखिर में अल्लाह के नबी अपनी बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, आई मेरी बेटी फातिमा सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी फातिमा जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बहैसियत रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुमने दुनिया के अंदर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाई, अगर तुमने दुनिया के ऊपर अमल नहीं किया, इबादत नहीं की, तो कल क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें भी काम आने वाले नहीं है। यानी नबी अकरम को अपनी बेटी की भी फिक्र है, नबी अकरम को अपने खानदान की भी फिक्र है, नबी अकरम को पूरी जहान के फिक्र है। कहीं कुरान की आयत के अंदर ये आयतें भी मौजूद है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, फरमाया ऐ नबी हमने आपको काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको पूरी जहान, पूरी जगत, पूरी कायनात, पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए हमने आपको रसूल और पैगंबर बना करके भेजा है। वो नबी आए, उस नबी को फिक्र थी, और कितनी फिक्र थी। उस नबी का तज़किरा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बाकायदा ये आता विष्णु, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम महापुरुष होगा, जिसका नाम अंधकारम नाशम होगा, अंधेरों को दूर करने वाला होगा, जो सोमती परातर वापियम, जो सोमती के पेट के अंदर से जन्म लेंगे, वो नबी शंबल ग्राम के अंदर आएंगे। शंबल ग्राम मक्का के अंदर आएंगे, और मक्का के अंदर आने के बाद वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को दावत की तरफ दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, और एक एक करके लोगों को बुलाएंगे। नबी अकरम को फिक्र थी, इस कौम को अगर हमने नहीं समझाया, इस कौम के लिए मैंने मेहनत ना की, इतनी मेहनत की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने आपको कभी दीवाना कहना शुरू कर दिया, कभी पागल कहना शुरू कर दिया, कभी मजनू कहना शुरू कर दिया। अरे ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाना है, कैसी कैसी बातें कहता है। 360 मूर्तियों की इबादत करके भला एक इबादत, एक अल्लाह की, एक भगवान की इबादत करने की दावत दे रहा है, ये कैसा पागलपन है। इस तरीके से नबी अकरम के ऊपर इल्जाम लगे। नबी अकरम ने कुछ नहीं सुना, करते गए, करते गए, करते गए, और नबी अकरम ने अपने अखलाक से, और अपने अखलाक से ऐसा वार किया कि जो आपका दुश्मन था वो भी इस्लाम ले आया। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो है अखलाकी हसना, सबसे ज्यादा कमी। आज देखिए, बीवी अगर परेशान है अपने शौहर से, तो शौहर की बद अखलाकी की वजह से। हाँ, शौहर आया कहीं से कोई परेशानी लेकर के, अब बीवी के ऊपर झाड़ना शुरू कर दिया, बीवी को मारना और गाली देना शुरू कर दिया। बेटा थोड़ा सा पढ़ किया नहीं लिया, अपने बाप से मुंह लगाने लगा और अपने बाप ही को गाली देने लगा। चुप, तू क्या जानेगा, अपनी मां को गाली देता है। हालात देखो मेरे भाइयों, हालात देखो। हमारे अंदर हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानी नहीं है, हमारे अंदर अखलाक़े हसना नहीं है। नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक देखो, नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक एक पहलू उठा उठा करके देखा करो। आपने उसका नाम नहीं सुना है? अभी देखिए, हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत से लोगों ने कीचड़ उठाला है, और बहुत से लोगों ने तरह तरह की बात की है। नबी ये थे, नबी ये थे, नबी बेरहम थे, रहम तो करते ही नहीं थे, नबी तो माफी नहीं किया करते थे। उसका नाम आपने नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद, नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद सरस्वती का नाम आपने सुना है? नरसिम्हा आनंद क्या क्या हमारे नबी के बारे में नहीं कहा। नबी ये, नबी ये, नबी ये, नबी तो कातिल थे, नबी तो तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाने वाले थे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है, और यूट्यूब के अंदर ये बातें फैली हुई है। अब बताइए, गैर मुस्लिम इसको सुनेंगे
اور اگر مسلمان ہی اس کو سن لیں جس کو سیرت معلوم نہ ہو وہ تو سوچیں گے اچھا ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اگر کوئی انسان اپنے نبی کو دیکھ لے، اس رسول کو دیکھ لے، تو اپنی زبان سے یہی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آؤ ذرا میں چند منظر سناؤں میرے پیارے ساتھیوں، اور ان مناظر کے اوپر غور کرو۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جس نبی کی سیرت اور جس نبی کے اخلاق حسنہ کی تصدیق ان کی بیویاں کرتی ہوں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ عورت کتنا بھی ہو جائے اپنے شوہر کی تعریف بڑی مشکل سے کرے گی، بہت مشکل سے۔ کچھ بھی آپ کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، کتنوں بھی دے لیجئے، کتنوں بھی، لیکن کبھی کبھی اگر آپ دے نہیں پائیے گا، عورت یہی کہے گی اپنے شوہر سے کہ اس نے آج تک تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ تو نے پریشان کیا ہے۔ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی اکرم ڈر گئے، گھبرا گئے۔ گھر کے اندر آئے، بخاری شریف کی پہلی حدیث یعنی کتاب الوحی کے اندر دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے گھر آئے، بیوی سے کہا، حضرت خدیجہ سے کہا، آئی میری بیوی زملونی زملونی، آئی میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، آئی میری بیوی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں۔ بیوی ہو تو ایسی جواب کیا دیتی ہے، او میرے شوہر یہ کیسے ممکن ہے، آئی میرے شوہر آپ تو انک لتصل الرحم، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑا کرتے ہیں، آپ تو وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ